بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 مارچ 2022 بروز منگل 19 شعبان بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے حملائے ہیں۔ سعودی عرب بھر سے ریلیٹڈ تمام اتھینٹک خبریں آج کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم اپڈیٹ شامل ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ گھریلو ملازمین کے 80% معاہدے کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ سعودی عرب میں یوگنڈا سے گھریلو ملازمین کے 80% معاہدے کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق ریکروٹنگ ایجنسیوں کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ہوٹل قرنطینہ کی پابندی ختم کیے جانے سے رمضان سے پہلے یوگنڈا سے گھریلو ملازمین کی فراہمی مشکل ہو گئی ہے۔ 80% ایگریمنٹ کینسل ہو سکتے ہیں۔ یوگنڈا کی ریکروٹنگ ایجنسیوں نے ہوٹل قرنطینہ کی پابندی ختم کیے جانے کے باوجود کورونا ویکسین کی بڑھتی ہوئی قیمت کے حوالے سے 3000 ریال طلب کیے ہیں۔ ایجنسیاں گھریلو ملازمین کی فراہمی کے معاملے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سعودی ریکروٹنگ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کے خاتمے سے پہلے کے معاہدے کینسل کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریکروٹنگ ایجنسیاں ایگریمنٹ کینسل کرنے کا حق رکھتی ہیں اور پوری فیس کی واپسی بھی ان کا حق ہے، جبکہ اگر وہ مستقبل میں گھریلو ملازم امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے نئے ایگریمنٹ کر سکتی ہے۔ ریکروٹنگ ایجنسیوں کے یہاں 50 سے 100 ایگریمنٹ ہیں۔ ان کے تحت 20,000 کے آس پاس گھریلو ملازمائیں سعودی عرب لانے کا پروگرام ہے۔ ریکروٹنگ کی فی کس انتہائی فیس 17,000 ریال ہے۔ ایک ریکروٹنگ ایجنسی کے مالک حکیم الخنیزی نے بتایا کہ یوگنڈا کی ریکروٹنگ ایجنسیوں نے دانستہ قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ وہ فلپائن کی جانب سے گھریلو عملے عارضی معطلی کے فیصلے کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حملے نہ روکے گئے تو تیل کی رسد میں کمی کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے تیل تنصیبات پر حملے نہ روکے گئے تو سعودی عرب عالمی منڈی میں تیل کی رسد میں کمی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب اس بات پر زور دیتا ہے کہ عالمی برادری کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کی طرف سے حوثی ملیشیا کو میزائل اور ڈرون کی فراہمی، جن سے سعودی عرب کی تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور جس سے توانائی کی سپلائی متاثر ہوتی ہے، ایران کی اس روش سے عالمی تیل منڈی پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے سے تیل کی پیداوار متاثر ہوگی تو سعودی عرب عالمی منڈی میں تیل کی رسد کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے گا۔ وزارت خارجہ نے کہا اسے عالمی منڈی اور توانائی کا شعبہ یقیناً متاثر ہوگا۔ کورونا وبا کے بعد رمضان کے سب سے بڑے آپریشنل پروگرام کا اعلان۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کورونا وبا کے بعد زندگی معمول پر آنے پر رمضان کے لیے سب سے بڑے آپریشنل پلان کا افتتاح کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کہا اس سال رمضان میں عمرہ زائرین کی خدمت پر 12,000 کا جو کارکنان ہیں وہ تعینات ہوں گے۔ خواتین اہلکار بھی شامل ہوں گے۔ ڈیجیٹل سہولیات اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے بھی زائرین کی خدمت کی جائے گی۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ نے آپریشنل پلان کا اعلان ایک آن لائن پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ممتاز علماء بورڈ کے 8 رکن رمضان کے دوران مسجد الحرم میں درس دیں گے۔ مسجد الحرم میں سینیٹائزنگ، صفائی دھلائی کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اس سال 2000 رمضان افطار دسترخوان کے اجازت نامے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین انتظامیہ کے ترجمان ہانی حاضر نے کہا کہ رمضان کے دوران مسجد الحرم کے زائرین کو تمام دینی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ معذوروں کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ نمازیوں، عمرہ زائرین اور اعتکاف کرنے والوں کو صحت مند ماحول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے خدمات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسجد الحرم میں لیکچر کے لیے سربراہ اور علماء بورڈ کے 7 ارکان فراہم کیے جائیں گے اور 904 گھنٹے میں 425 لیکچرز ہوں گے۔ توکل اپلیکیشن وہ پاکستان میں کام نہیں کر رہی، اسے کیسے اپڈیٹ کیا جائے؟ ایک ٹویٹر صارف کی جانب سے توکل اپلیکیشن کے ٹویٹر پر وہ دریافت کیا گیا توکل اپلیکیشن پاکستان میں کام نہیں کر رہی، کس طرح اپڈیٹ کیا جائے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے توکل کی انتظامیہ کا کہنا تھا وہ ممالک جہاں توکل اپلیکیشن کام کر رہی ہے ان کی لسٹ توکل کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور ویب سائٹ کے علاوہ توکل کے ٹویٹر پر انفرادی طور پر اپنے مسئلے کے حل کے لیے دریافت بھی کیا جا سکتا ہے۔ توکل کی جانب سے مزید کہا گیا کہ منظور شدہ ممالک میں رہنے والے اگر توکل میں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں تو انہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو وہ دوبارہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، البتہ بیرون مملکت سے نئی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی۔ واضح رہے کہ وہ ممالک جہاں توکل کام کرتی ہے ان کی تعداد 77 ہے۔ توکل کی ویب سائٹ پر دی گئی لسٹ پہلے مرحلے کی ہے جس میں پاکستان شامل نہیں، جبکہ انڈیا، بنگلہ دیش، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، اسپین، اٹلی، برونائی وغیرہ شامل ہیں۔
कोरोना के बारे में जारी की गई एप्लीकेशन तवक्कलना के हवाले से एक और तारीफ का सवाल था कि वैक्सीन की दूसरी खुराक ली मगर तवक्कलना पर अपडेट नहीं हुआ, क्या करूं। इस हवाले से तवक्कलना की इंतजामिया का कहना है वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की 1 या 2 या तीनों डोजेज ली हैं और तवक्कलना पर उनका स्टेटस इम्यून नहीं हुआ, उन्हें चाहिए कि वो तवक्कलना के प्राइवेट मैसेज सर्विस से फ़ायदा उठाएं ताकि उनके सिस्टम को अपडेट किया जा सके। रियाद में नए PIA दफ्तर का इफ्तिताह, उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में कमी। सऊदी अरब में PIA के नए ऑफिस के इफ्तिताह के मौका पर एयरलाइन के CEO एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए किरायों में कमी की गई है ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्रा की सआदत हासिल कर सकें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में PIA के नए ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें कम्युनिटी अरकान के अलावा अहम सऊदी शख्सियात भी शरीक थीं। इस मौका पर उनका कहना था कि सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं जिनकी सहूलत के लिए जद्दा, मदीना मुनव्वरा और रियाद समेत 6 एयरपोर्ट्स पर PIA अपनी फ़्लाइट जारी रखे हुई है। जल्द ही सऊदी अरब के शहर अबहा के लिए भी फ़्लाइट शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कोविड-19 के दौरान PIA ने सऊदी अरब के लिए खुसूसी फ़्लाइट्स के ज़रिए हमवतनों को सफरी सहूलियात फराहम की और फ़्लाइट्स की बहाली के साथ ही खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन के ज़रिए हज़ारों पाकिस्तानियों को सऊदी अरब वापस पहुँचाया। PIA के CEO के मुताबिक इस साल माह रमज़ान से पहले ही उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में कमी कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अफराद उम्रा की सआदत से फ़ायदा उठा सकें। चीन में तेज़ी से फैलता कोरोना वायरस, मज़ीद लाखों अफराद लॉकडाउन में। चीन में हुकाम ने तेज़ी से फैलते कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुल्क के शुमाल मशरिक में मज़ीद लाखों लोगों को घरों पर रहने का हुक्म दे दिया। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक चीन ने 2020 में टारगेटेड लॉकडाउन के जरिए और सफरी पाबंदियां लगाकर वबा को कंट्रोल किया था, लेकिन ओमिक्रॉन चीन के दफा को तोड़कर कई शहरों में फैल चुका है। जेलिन सूबे के दूसरे बड़े शहर में हुकाम के मुताबिक 45 लाख की आबादी को पीर की रात से 3 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। इतवार को भी चीन में 4000 नए केसेज रिपोर्ट हुए थे जिनमें से 2/3 सिर्फ जेलिन सूबे में रिपोर्ट हुए जिसकी सरहद रूस और शुमाली कोरिया से मिलती है। खरूजोता पर जाने वाले दूसरे वर्क वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब के इकामा होल्डर्स के लिए जो सऊदी अरब खरूजोता वीज़े पर जाते हैं उनके लिए लाजमी होता है कि वो अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर वापस आएँ। एग्जिट एंट्री के वीज़े के हवाले से दरियाफ्त किया गया छुट्टी पर आने के बाद उसी वीज़े पर सऊदी अरब जाने की बजाय किसी दूसरे वीज़े पर जा सकते हैं या नहीं। खरूजोता की मुद्दत जो है वो ख़त्म होने की सूरत में वापस आने से पहले उसमें तोसीक़ कराई जा सकती है। माहाना फ़ीस 100 रियाल होती है। खरूजोता के कानून के मुताबिक अगर आप वापस नहीं आते तो खरूज वलमियात की जो है वो खिलाफवर्जी करार पाती है तो आप 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। इस दौरान आप किसी भी दूसरे वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। खरूजोता कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले सिर्फ उम्रा और हज वीज़े पर ही आ सकते हैं, वर्क वीज़े पर नहीं। इस दौरान अगर आना चाहें तो पुराने कबील के नए वीज़े पर वो लोग आ सकते हैं, वरना आपको 3 साल का इंतज़ार करना होता है। ऐसे लोग जो एजेंट के कहने पर दूसरा वीज़ा लगाकर सऊदी अरब तो पहुंच जाते हैं, जैसे ही वो इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंचते हैं तो उनकी फ़ाइल सिस्टम में ओपन हो जाती है तो फौरी तौर पर उनको अगली फ़्लाइट से ही उनके मुल्क में वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। कोरोना वायरस के हवाले से इकामों की मुद्दत में मुफ्त तोसीक़ के हवाले से शख्स ने सवाल किया, 31 मार्च 2022 तक इकामों और खरूजोता की मुद्दत में दी जाने वाली शाही रायत में पाकिस्तान शामिल है या नहीं। वो ममालिक जहाँ से मुसाफरों के डायरेक्ट आने पर पाबंदी आयद है वहाँ गए हुए मुल्कों में 31 मार्च तक तोसीक़ की गई है, इसके अलावा नहीं। वाज़ेह है पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल नहीं जहाँ के लिए हालिया तोसीक़ की रायत दी गई है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्कियों के इकामों में 31 जनवरी 2022 तक तोसीक़ की गई थी। उसके बाद अगर किसी को तोसीक़ करवानी है तो वो अपने कफ़ील के ज़रिए जो है फ़ीस पे करने के बाद उसमें तोसीक़ करवा सकते हैं। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 47 रुपये 37 पैसे, STC पे दे रहा है 47 रुपये 66 पैसे, तहवील अल राजी 47 रुपये 18 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 47 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम 47 रुपये 80 पैसे और टेली मनी 47 रुपये 35 पैसे दे रहा है। बात करेंगे हम इंडिया की तो फौरी बैंक दे रहा है 19 रुपये 94 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 94 पैसे, STC पे 19 रुपये 89 पैसे, तहवील अल राजी 20 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 81 पैसे और मनीग्राम 19 रुपये 96 पैसे। बांग्लादेश की बात करें तो फौरी बैंक दे रहा है 22 टका 70 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 22 टका 81 पैसा और तहवील अल राजी 22 टका 75 पैसा, टेली मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 81 पैसा, मनीग्राम 22 टका 99 पैसा दे रहा है। बढ़ेंगे मजीद खबरों की तरफ। कतीफ के रेस्टोरेंट में गैस लीकेज से आतिशबाजी की।
सऊदी अरब में अलकतीफ कमिश्नरी के एक रेस्टोरेंट में आग लगी, ताहम फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने बयान में कहा, कतीफ के इलाके सेहात में वाक़ रेस्टोरेंट में गैस लीक होने से आग लगी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।